Good morning to one and all present here. The world is full of diamonds and gems, and we are having some of them here today to build the workshop on MSME schemes for self-employment. I would like to give my heartiest welcome to our chief guest, principal, registrar, all the head of the departments, faculty members, and my dear friends. Here we have a successful person, our chief guest. We invite him to motivate us and share his knowledge and wisdom to build our career. Mr. R. Senthil Kumar, IEDS, Deputy Director, Ministry of MSME, Government of India, Chennai, is among us to nurture us in MSME schemes for self-employment. Hello. So I now request our principal, Dr. R. Ravichandran, to felicitate the MSME self. Good morning to all who are present in this webinar on MSME schemes for self-employment. It is my great pleasure to be part of this webinar. So, information technology has come up with a webinar on MSME schemes for self-employment with the chief guest, Sri R. Shendil Kumar, Deputy Director of IEDS, MSME Development Institute, Ministry of MSME, Government of India. So we have plenty of opportunities for information technology students and as well computer science students in this day. Thanks to the advent of web services and computing services, cloud computing, etc. So this has led to the boom of the computer market, and it led to the various opportunities for business startups and ventures. So with this perspective, we have called upon Mr. R. Sendil Kumar for this webinar. So you'll have very good time with our chief guest. So I wish you all to enjoy and get as much as possible during this webinar. Thank you, one and all. Thank you, sir. So Senthil sir, this is Angappan. Thanks for my invite and to be a part of this program in your busy schedule. I welcome you to give you a presentation in terms of the MSME. There is a self-employment opportunities for our students. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning to Principal, sir, and Angapan, sir, from Arunai Engineering College, and also to the students as well as faculties of Arunai Engineering College. Good morning, one and all. Straight away, I'm going to start a presentation. So, myself is R. Sandil Kumar, Indian Enterprise Development Service people. Deputy Director, working as a Deputy Director from MSME Development Institute, Guindy, Chennai. Before going to the sessions, I'm going to explain our office. MSME Development Institute is meant for micro, small, and medium enterprises. That is, தமிழ்ல சொல்லணும்னா குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் வளர்ச்சி நிலையம். அதாவது either I can talk in Tamil or else English only, sir. Hello. Can be bilingual, sir. Students are from both from Tamil or from outside Tamil Nadu, is there? No, sir. All know Tamil, sir. Okay, then okay. MSME டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் பார்த்தீங்கன்னா இது குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் வளர்ச்சி நிலையம் என்று சொல்லுவாங்க தமிழில். இது வந்து இந்த ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ஆஃபீஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் கமிஷனர் நியூ டெல்லி அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் நியூ டெல்லி. மத்திய அரசு மற்றும் மத்திய அரசால் இயக்கப்படும் ஒரு அலுவலகம் பர்டிகுலர்லி ஃபார் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் வளர்ச்சி ஏற்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆஃபீஸு. இந்த ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1954 ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் 1954, having the 4 regions, particularly in the eastern
to support the micro, small, medium enterprises. This office will mainly focus on the implementation of schemes of Ministry of MSME and also policy formulation, giving input to the policy formulation for the MSME sector. இதில் பார்த்தீங்கன்னா the office was headed by secretary and then New Delhi, then additional secretary like this will come additional development commissioner and then director, joint director, like deputy director, assistant director, and then office staffs will be there for the promotion of MSME sector. இது ஆஃபீஸை பற்றி நான் சொல்கிறேன். நான் கம்மிங் டு த MSME, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஆஃபீஸஸ் இருப்பாங்கன்னா மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸு, chemical, food, and then leather, glass and ceramics trade officers will be available in this office. Particularly ஒரு different tradeல ஒரு MSME support என்ன தேவைப்படுதுன்னா அந்த officers will give the consultancy as well as handholding support for the development of MSMEs. So before next பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ MSME Development Institute மெயின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எங்களோட மினிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா scheme will be available for new entrepreneur as well as existing entrepreneur. Then before going to the schemes, I will explain what is MSME. MSME in சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா it is based on defined in terms of plant and machinery. So here previously the MSME definition பார்த்தீங்கன்னா manufacturing sector and service sectors two different trade category இருந்தது. First July 2020 onwards it become merged into one category, micro the manufacturing service merged பண்ணி the definition has been changed as per the amendment in the MSMED Act. MSMED Act வந்து established in the year 2006. 2020 it was amended. In 2006 it was what is manufacturing sector தனியா ஒரு டெஃபினிஷன் இருந்தது, சர்வீஸ் செக்டர் தனியா ஒரு டெஃபினிஷன் இருந்தது. அதை மெர்ஜ் பண்ணி ஒரே டெஃபினிஷனை கொண்டு வந்துட்டாங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஃபினிஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ டர்ன் ஓவர், கம்பெனியோட டர்ன் ஓவர் கால்குலேட் பண்ணி இந்த கேட்டகரி வில் பி டிவைடட். இந்த மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப் டு 1 crore either in plant and machinery or equipment values up to 1 crore and turnover பார்த்தீங்கன்னா less than 5 crore குள்ள வந்தாக்க they will called as micro enterprises. இதே வந்து இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 crore விட 1 rupee either exceed ஆனாலும் they will come under the category of small enterprise. Less than 10 crore up to 10 crore investment. Turnover பார்த்தீங்கன்னா 50 crore. So either investment cross ஆனாலும் சரி turnover cross ஆனாலும் they will come to the small category. The medium enterprises பார்த்தீங்கன்னா investment up to 50 crore, turnover up to 250 crore. So micro enterpriseல வந்து investment வந்து 1 crore and turnover 5 crores sales turnover. Small enterprises பார்த்தீங்கன்னா investment up to 10 crore and then turnover up to 50 crore. Medium enterpriseல பார்த்தீங்கன்னா investment up to 50 crore and turnover 250 crore. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நத்திங் மட்டும் இந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி வேல்யூ அண்ட் எக்யூப்மெண்ட். நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா நீங்க என்னென்ன மிஷின் யூட்டிலைஸ் பண்றீங்களோ அந்த மிஷினோட வேல்யூஸ், அப்புறம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க அந்த வேல்யூஸ், அமௌண்ட் அந்த அமௌண்ட் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துப்பாங்க. அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நீங்க உங்க இது எப்படி பண்றாங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். MSME ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், தட் இஸ் கால்ட் உத்யம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட், URC certificate சொல்லுவாங்க. இது will be done through udyamregistration.gov.in. It is based on the owner-ஓட ஆதார் நம்பர். It is enterprises, register the enterprises using your ஆதார் நம்பர். ஓனரோட ஆதார் நம்பரை வச்சு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாங்க. It is purely free of cost, just ஒரு single page registration தாங்க. What they will ask in registration, the ஓனரோட ஆதார் நம்பர் தேவைப்படும். And then mobile number, they should have these details with us with them while registering through online. There is a udyamregistration.gov.in is a free website. அதில் வந்து நீங்க உங்க ஆதார் நம்பர் கையில் வச்சு மொபைல் நம்பர் வச்சுங்க கையில், and then bank passbook number and then PAN card. You need to have PAN card. So
when you want to register your MSME registration, after starting in enterprises, you have to register. Before starting in enterprise, you should not register. நீங்க என்னைக்கு ஆரம்பிக்க வரீங்களோ அன்னைக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணா மட்டும் போதும் இந்த MSME ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அது வரலையும் நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தொழில் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க இந்த MSME ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணும். இதுக்கு கால் வந்து உத்தியம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லுவாங்க. இந்த சர்டிபிகேட் உத்தியம் நத்திங் பட் ஹிந்தி வேடுங்க. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் என்டர்பிரைஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் தான். உத்தியம் இஸ் நத்திங் பட் தொழில் தான். உத்தியம்னு சொன்னாவே தமிழ்ல சொன்னா தொழில் தான். ஹிந்தி வேர்ட் இட் இஸ் உத்தியம் இஸ் உத்தியம் சொல்றாரு என்ன தமிழ் இட் இஸ் ஹிந்தி வேர்ட் மீனிங் ஆஃப் தொழில்கள். ஸோ MSME பார்த்தீங்கன்னா MSME செக்டார் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் எக்கனாமியில் இட் பிளே a மேஜர் ரோல். It contributes 8% of the GDP for the country, and then more than 80 million employment are employed in the MSME sector. And then இதில் பார்த்தீங்கன்னா MSMEல பார்த்தீங்கன்னா more than 6,000 products variants are available in the MSME category. And then it contributes 45% of industrial and manufacturing output. And also 40% contribution to the exports by the direct way or indirect method they are involving in the contribution to the exports. The MSME units வந்து contribution either in the direct export பண்றாங்க, some job work எடுத்தோ otherwise subcontract எடுத்தோ they are doing for the big companies பண்ணி they are exporting towards this one contribution. This is about the MSME. So coming to this one, MSME பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இப்போ any doubts clarification தான் நீங்க கேட்கலாம். Sir, any questions from the student side? இது எதுக்காக பண்றோம், என்ன பண்றோம், எதுக்காக பண்றோம் எதனா ஐடியா இருக்கா? கேக்குறீங்களா? ஏன் சார் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்? Students can raise the questions. சார் சொல்லுங்க. இந்த MSME கண்டிப்பா ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தான் ஆகணுமா சார்? ஆமாங்க. ஒரு இவரை எதுக்காக பண்ணணும்னு சொன்னாக்கா இவரை ரன்னிங் த பிசினஸ் வித் லீகல் என்டிட்டி. இது மட்டும் இல்லாம யூ ஹேவ் டு கிவ் சம் ஸ்டாட்யூட்டரி கிளியரன்ஸ் இருக்குங்க. பர்டிகுலர்லி ரன்னிங் பண்றீங்கன்னா நீங்க வந்து 10 பேருக்கு மேல எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரன் பண்ணீங்கன்னா IIC PF பெனிஃபிட் கொடுக்கணும். பிளஸ் வந்து மேன் பவர் 20 ஹார்ஸ் பவர் மேன் பவர் இருந்தா அது நீங்க சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து மேஜர் வந்து நீங்க கம்பெனி ரன் பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து சர்டிபிகேட்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு MSME சர்டிபிகேட்டுங்க. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா யூ நீட் டு ஹேவ் டாக்ஸ் GST. சரிங்களா? அதன் ஸ்டாட்டஸ்டரி கிளியரன்ஸ் லைக் நீங்க டிபெண்டிங் அப்பான் த ப்ராடக்ட் கேட்டகரி. இப்போ நீங்க ட்ரக் ப்ராடக்ட் ஏன்னா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணா யூ ஷுட் ஹேவ் ட்ரக் லைசன்ஸ். இஃப் யூ ஆர் ரன்னிங் த கெமிக்கல் அசாடஸ் பொருள் எதனா மேனுஃபேக்சரிங் பண்றீங்கன்னா யூ ஷுட் ஹேவ் தட் கிளியரன்ஸ் ஃப்ரம் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு. சரிங்களா? அசாடன்ஸ் கிளியரன்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு அந்தந்த கேட்டகரி தகுந்த மாதிரி இட் இஸ் அ பேசிக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் யூ ஷுட் ஹேவ் MSME certificate. Apart from MSME certificate, you need to have another certificate also according to the category of the product. Okay, let's continue. So, okay, what are the activities? What are the activities we are doing? எங்க ஆபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு we are organizing. So that is called industrial motivation campaign. One under the skill development program we are organizing industrial motivation campaign. Then next one is entrepreneurship development program. Third one is பாத்தீங்கன்னா entrepreneurship and skill development program ESDP ன்னு சொல்லுவோம். Fourth one is management development program. The skill development training program we are organizing 4 category. Then one by one we will go to and see that. So industrial motivation campaign எதுக்காக பண்றோம்னா it is a 1 day or 2 day campaign. We will organize in different places for the youth as well as prospective entrepreneur. எதுக்காக பண்றோம்னா to motivate the youth வந்து ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்காக ஒரு மோட்டிவேஷன் கேம்பெயின் ரன் பண்றாங்க. Not to set up a MSME units, lead them towards entrepreneurship plus self employment create பண்றதுக்காக we are creating the awareness campaign across the country. தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 இண்டஸ்ட்ரியல் மோட்டிவேஷன் கேம்பெயின் பண்ணிருக்கோம் லாஸ்ட் இயர். All over the state, each district will have minimum of at least one industrial motivation campaign பண்ற மாதிரி நாங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம். இது பாத்தீங்கன்னா it will be 2 day duration.
இந்த 2-day duration what they will do, they will take what is MSME எதுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் வந்து 1 day ஒரு நாள் வந்து 1 hour பார்த்தீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல் என்டர்பிரினரை வச்சு கூப்பிட்டு ஒரு 1 hour செஷன் எடுப்பாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பீப்புளை கூப்பிட்டு ஒரு 1 hour செஷன் எடுப்பாங்க. அவங்களோட ஸ்கீம்ஸ் என்ன இருக்கு, என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, மாவட்ட தலைமையிலேருந்து கூடுவாங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்டர் சென்டர்லேருந்து அவங்க எடுப்பாங்க. அதே போல பேங்க் மேனேஜர்ஸ் ஒரு 1 hour செஷன் இருக்கும். அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து அப்புறம் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் மோட்டிவேஷன் ஓரியன்ட் ஒரு 1 or 2 hour செஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து we are conducting the training program for டெய்லின்றது ஒரு 2 days ப்ரோக்ராம். இட் பி கண்டக்டட் எவ்ரி இயர் 1 or 2 ப்ரோக்ராம் ஃபார் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, நோ ஃபீஸ், எதுவும் ஃபீஸும் வாங்குறது கிடையாது. ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, ஏஜ் 18 வயசு மேலே யார் இருந்தாலும் எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட். பயோமெட்ரிக் நாங்கள் அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கிறோங்க, இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதே போல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூத்துக்கு பண்றோம். அதே போல ஆல்ரெடி சம் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்காக இண்டஸ்ட்ரி மோட்டிவேஷன் கேம்பெயின் பண்ண கவர்மெண்ட்ல என்னென்ன ஸ்கீம் இருக்கு, பெனிஃபிட்ஸ் என்ன இருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் கிரியேட் பண்றதுக்காக we are organizing 1 day. That is for clusters or associations or chambers. So this industry motivation campaign organized for members of cluster industry association பண்றோம். இதுக்கு மாதிரி NGOஸும் கூப்பிடுறோம், பிளஸ் சோசியல் என்டர்பிரைஸும் கூப்பிடுறோம். to know about the MSME schemes available for them to and also இது வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, பெனிஃபிட் என்ன இருக்கு, இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பண்றோம். அதே போல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, 50 30 பேர் பண்ணலாம். இதுக்கு நோ ஃபீஸ் தாங்க. பட் யூனிட் ஹோல்டர் ஆர் யூனிட் எம்ப்ளாயி ஆஃப் த யூனிட் கேன் பார்ட்டிசிபேட் இந்த ப்ரோக்ராம், பர்டிகுலரா இந்த ப்ரோக்ராம். செகண்ட் ஒன் பார்த்தா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். திஸ் இஸ் a 2 weeks program we are organizing. So EAP organized to nurture the talent of youth by enlightening them various aspects of setting up of MSMEs, whatever may be there. ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோட்டிவேஷன் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸோ பீப்புளோ டுவர்ட்ஸ் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறோம். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த 2 weeks ப்ரோக்ராம் இட் இன்க்ளூட்ஸ் டாபிக்ஸ் லைக் ப்ராடக்ட் செலெக்ஷன், ப்ராசஸ் செலெக்ஷன், மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ், மேனுஃபேக்சரிங் என்ன பெஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் தான் பர்டிகுலராக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. டெஸ்டிங் என்ன இருந்தால் போல செலெக்ஷன் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் அப்ரோப்ரியேட் நெசசரி மிஷினரி எக்யூப்மெண்ட், பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஃபைல் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஃபைல் சொன்னீங்கன்னா ஒரு எதுக்காக ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஃபைல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், நீங்க ஒரு பேங்க்கு ஒரு லோன் தேவைப்படுது, இல்லை பேங்க்கு போறீங்கன்னு வச்சுங்க, அப்போ வந்து பேங்க் மேனேஜர் வில் ஆஸ்க், ஸோ வாட் அபவுட் வாட் இஸ் த ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஃபைல் ப்ரிப்பரேஷன் எதுக்காக பண்றோம்னா, இது வந்து இட் கண்டைன்ஸ் technical evaluation of the project and financial viability of the projects. இப்போ நீங்க எந்த இடத்துல தொழில் செய்ய போறீங்க, என்ன பொருள் தொழில் செய்ய போறீங்க, அதனுடைய மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் என்ன, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டெக்னிக்கல் ப்ராசஸ் என்ன இருக்குது, மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் என்ன இருக்குது, அப்புறம் ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஷெடியூலு, அப்புறம் எவ்வளோ மேன் பவர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்ணுவீங்க, அப்புறம் வந்து ரா மெட்டீரியல் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க, இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வந்து டெக்னிக்கல் ஃபீசிபிலிட்டியில் யூ டு மென்ஷன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். அண்ட் தென் ஹவு டு சேல்ஸ் த ப்ராடக்ட், எப்படி சேல்ஸ் பண்ணுவீங்க, இதெல்லாம் நீங்கள் மார்க்கெட் பொட்டன்ஷியல் யூ டு மென்ஷன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் வந்து ஃபினான்ஷியல் வயபிலிட்டியில் யூ டு ப்ரிப்பேர் த ஃபினான்ஷியல் வயபிலிட்டி ஃபார் 5 to 6 years. எதுக்காகனா லோன் வாங்க போறீங்கன்னா யூ டு ரீபே வித் த லோன் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 5 to 6 years. அதுக்காக யூ டு ப்ரிப்பேர் த ஃபினான்ஷியல் வயபிலிட்டி பார்ப்பாங்க. தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு என்னென்ன லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வேணும், அப்புறம் மிஷினரி வேணும், எக்யூப்மெண்ட் வேணும், அப்புறம் மேன் பவர் இருக்கணும், ரா மெட்டீரியல் இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து காஸ்ட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க, எவ்வளோ தேவைப்படும் உங்களுக்கு. இப்போ வந்து இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் வரணும். அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ, டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ், ரா மெட்டீரியல் எவ்வளோ டெய்லி மந்த்லி தேவைப்படும், மேன் பவர் எவ்வளோ எம்ப்ளாய் பண்ணுறீங்க, யூட்டிலிட்டி எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ இருக்கும், இதெல்லாம் வந்து வச்சு நீங்கள் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கால்குலேட் பண்ணி யூ டு ப்ரிப்பேர் ஏ ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட். இந்த ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணி பேங்க்கு வந்து பேங்க் பீப்புள் வில் எவாலுவேட் த டெக்னிக்கல் வயபிலிட்டியை பார்ப்பாங்க. இட் இஸ் ஓகே ஆர் நாட். பேஸ்ட் ஆன் தட் எவாலுவேஷன் ஒன்லி தே வில் கிவ் த லோன். இது வந்து இதை பற்றி உங்களுக்கு டீப்பாக கிளாஸ் எடுப்பாங்க. இதெல்லாம் 2 weeks இருக்குங்க. இதில் பாருங்க, ட்ரைனிங் ஃபீஸ் பாருங்க, ஜஸ்ட் ஃபார் 100 rupees ஃபார் ஜென்ரல் கேட்டகரி. SC ST உமன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஹேண்டிகேப்னா நில்லு தான். ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 18 வயசு நிறைய எல்லாருமே அட்டன் பண்ணலாங்க. இது வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு 10 ப்ரோக்ராம் வருங்க. எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்காங்களோ அங்கங்கே 1-2 ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க இயர்லி. அதே போல் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறோம். ஐ டோல்டு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பற்றி அவேர்னஸ் பற்றி சொன்னோம். அதே போல் ஸ்கில் என்ன மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் யூ கேன் கெட், அந்த மாதிரி அதில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 types ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வி ஆர் ஹேவிங்.
And the skill development program we are conducting for the 6 weeks. In order to motivate and in order to motivate the people as well as to prospective entrepreneur for the setting up of new unit. அதே போல ஸ்கில் அப்கிரேடேஷனுக்கும் வரும் இந்த டைம்ல. இதை வச்சு they can set up a new unit. இதனால இது பாத்தீங்கன்னா ஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 200 rupees ஜெனரல் கேட்டகரி. எஸ்சி எஸ்டி உமனுக்குலாம் நில்லுங்க. இன்டேக் கெப்பாசிட்டி மினிமம் 25ங்க. 6 வாரம் நடக்குங்க. இந்த பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி கண்டக்டட் இன் ஆல் த டிஸ்ட்ரிக்ட். டிபெண்டிங் அப்போ அந்த சான்சன் கொடுப்பாங்க, ஹெட் குவார்டர் வந்து கொடுப்பாங்க. அதை வச்சு நாங்கள் ஈச் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ரோக்ராம் வில் பி ஆர்கனைஸ்டுங்க. இன் அசோசியேஷன் வித் மோஸ்ட் ப்ராபப்லி இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் இது அசோசியேஷனோ இல்லை ட்ரைனிங் சென்டரோ எம்பேனல்டு ட்ரைனிங் சென்டர் இட் வில் பி some government approved training center இருக்கும். அந்த training center தான் we are organizing this kind of program. அந்த மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க பீப்புள் எம்எஸ்எம்இ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட மேனேஜர் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு we are conducting the program. பர்டிகுலர்லி இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு, ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டு, ஹெச்ஆர் மேனேஜ்மெண்ட்டு, சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்டு, ஜிஎஸ்டி மேனேஜ்மெண்ட், ஜிஎஸ்டி இந்த மாதிரி வந்து டாக்ஸேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ்ல we are conducting இந்த 2 weeks ப்ரோக்ராமுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ஸ் ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா 400 rupeesங்க. எஸ்சி எஸ்டி உமன் பார்த்தீங்கன்னா 200 rupeesங்க. இதில் இன்டேக் பார்த்தீங்கன்னா 25 தான். 18 years and above everyone can participate, but the working employee from MSME unit only eligible to participate in the training program. So these are the training program we are organizing for the self-employment as well as to motivate the people for creating the entrepreneurship as well as to set up a new unit. Coming to the schemes, what are the schemes available for MSMEs? These are the schemes. New entrepreneur subsidy or / loan scheme. It is mainly for credit-க்காக கவர்மெண்டால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 6 திட்டங்கள் இருக்குங்க. 6 திட்டங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா 3 திட்டங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்கீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சப்சிடி ஸ்கீம்ஸ்ங்க. நெக்ஸ்ட் 3 ஸ்கீம்ஸ் வந்து நான் சப்சிடி ஸ்கீம்ஸ்ங்க. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் ப்ரோக்ராம்? திஸ் இஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்ஜிபின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்கீம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தேர் ஆர் 4 agencies available at present. The individual entrepreneur, those want to set up a unit, they can apply online application by that is kviconline.gov.in. The website you can able to apply through online portal. என்ன மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் மூலிமா ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் மேக்ஸிமம் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் த ஸ்கீம் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாருக்கு 25 lakhsங்க. சர்வீஸ் செக்டார்னு வர்றதுன்னு வச்சுங்க 10 lakhsங்க. மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்னு பார்த்தீங்கன்னா they want to set up a கார்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் இன்ஜினியரிங் செக்டர், இன்ஜினியரிங் யூனிட் இந்த மாதிரி செட் பண்ணும்போது 25 lakhs வரையும் லோன் வாங்கலாங்க. சர்வீஸ் செக்டர் ஒரு either சர்வீஸ் ஓரியன்டட் யூனிட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு either the person can able to get maximum of 10 lakhs. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த ஏரியா the scheme will be funding will be the subsidy scheme will be eligible. There is a 2 category of the area, rural urban. The கிராமப்புறம் நகர்ப்புறம் ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் கான்ட்ரிபியூஷன் இப்போ ஜென்ரல் கேட்டகரிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10%. பட் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி எஸ்சி எஸ்டி, த மைனாரிட்டி, உமன், எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன், பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டு, ஓபிசி, நார்த் ஈஸ்ட் ரீஜியன், அந்த ஹில் ஸ்டேஷன், பார்டர் இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஓனரோட கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5% தான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க ரேட் ஆஃப் சப்சிடி அண்ட் தென் வேரியஸ் ஃப்ரம் அர்பன். இன்னைக்கு நகர்ப்புறத்தில் தொழில் ஆரம்பிச்சா ஜெனரல் கேட்டகரினா 15%. அதே கிராமப்புறத்தில் போனால் 25%. ரூரல்லாம் ஸ்பெஷல் கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா நகர்ப்புறத்தில் 25%, கிராமப்புறத்தில் போகும்போது 30% சப்சிடி கிடைக்குங்க. ஸோ எதுக்காக சப்சிடி கொடுக்குறாங்க? ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து டேக்கன் இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் டு இம்ப்ரூவ்ன்ற சொல்றதை விட டு கிரியேட் எ நியூ யூனிட் as well as to set up a new unit as well as to create a self employment among the people. ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறது ஒரு 10 லட்ச ரூபாய் உங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா ஓனரோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெனரல் கேட்டகரி எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுங்க 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணால் போதுங்க.
இப்போ ரூரல் ஆரம்பிச்சேன்னா 2.5 lakhs அவருக்கு சப்சிடியாக கிடைக்கும். ரிமைனிங் இருக்கிற ஒரு 6.5 lakhs பார்த்தீங்கன்னா they can get avail the loan through banks. So all the schemes is working. So any individual can apply 18 years above, but at least 800 past qualification is asking. Below 800 also can able to get, but the loan வந்து அமௌண்ட் வந்து குறைஞ்சிருங்க. 10 lakhs குள்ள தான் எலிஜிபிலிட்டி வரும். 800 குள்ள இருந்தா above 800 above they will get up to maximum 25 lakhs சொல்லி போகிறாங்க. இந்த ஸ்கீம் மூலயமா அப்ளை பண்றதுக்கு ஆன்லைன் மூலமா அப்ளை பண்ணுங்க. என்னென்ன எப்படி அப்ளை பண்றதுன்றதுனா நான் வந்து சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் பர்சன் இண்டிவிஜுவல் கேன் அப்ளை த்ரூ ஆன்லைன் போர்ட்டல். தட் இஸ் இந்த ஸ்கீம் வந்து இம்ப்ளிமெண்டட் த்ரூ 4 ஏஜென்சின்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஒன் ஆஃப் த ஏஜென்சி பார்த்தீங்கன்னா காதி வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கமிஷன் சொல்லுவாங்க, KVIC. திஸ் இஸ் த மெயின் ஏஜென்சி ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் த PMGF ஸ்கீம். செகண்ட் ஏஜென்சி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர், மாவட்ட தொழில் மையம், DIC சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் ஈச் டிஸ்ட்ரிக்ட் வில் ஹேவ் ஒன் DIC, தட் இஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரி சென்டர். நீங்க எங்க தொழில் ஆரம்பிக்க போறீங்களோ அங்க உள்ள மாவட்ட தொழில் மையத்தை நீங்க அணுகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ வாண்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் யூனிட் அட் காஞ்சிபுரம்னா காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள மாவட்ட தொழில் மையத்தை தான் நீங்க அனுப்பணும். இல்லையா யூ கேன் டைரக்ட்லி அப்ரோச் டு KVIC ஆஃபீஸ் அட் சென்னை. Or if you want to establish unit at நாகர்கோவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா யூ ஹவ் டு அப்ரோச் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் உள்ள மாவட்ட தொழில் மையத்தை அணுகணுங்க. இதுக்கு நீங்க டைரக்டாக போய் பார்த்து அவங்களோட கைடன்ஸ் கேட்கலாம். அந்த ஏரியாவில் இருக்க உங்களுக்கு நியர்பை ஏரியாவில் உள்ள மாவட்ட தொழில் மையம் தான். இல்லை யூ கேன் கம் டு அவர் MSME டெவலப்மெண்ட் சென்னை ஆர் KVIC ஆஃபீஸ். யூ கேன் அப்ரோச் ஃபார் எனி ஆஃப் த ஆஃபீஸ் ஃபார் கெட்டிங் கைடன்ஸ். தேர்ட் ஏஜென்சி பார்த்தீங்கன்னா காதி வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் போர்டுங்க, இந்த ஒரு ஏஜென்சி இருக்குங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல. தேர் ஆல்சோ இம்ப்ளிமெண்டிங் ஏஜென்சிங்க. ஃபோர்த் ஏஜென்சி பார்த்தீங்கன்னா காயர் போர்டுங்க. காயர் சம்பந்தப்பட்ட தொழிலெல்லாம் ஆரம்பிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா காயர் போர்டு வில் ஹெல்ப் யூ ரிகார்டிங் திஸ் ஒன் கைடன்ஸ், எப்படி பண்றது என்னதெல்லாம். இந்த ஸ்கீம்ல பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி என்டர்பிரினர் ஆதார் நம்பர். ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா the individual unit has to, individual person has to apply through online portal and the KVC online.gov.in/PMGP portal போயிட்டு அப்ளை பண்ணும். பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஆதார் நம்பர், எங்க தொழில் ஆரம்பிக்க போறீங்க, என்னென்ன மெஷினரிஸ் தேவைப்படுது, இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்க எந்த பேங்க் மூலியமா லோன் வாங்க போறீங்க. அப்புறம் வந்து யூ ஹேவ் டு அப்லோட் த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட். அதுக்காக தான் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் நீங்க எப்படி பண்றது, ப்ரிப்பேர் பண்றது, இந்த கைடன்ஸ் எல்லாம் வந்து you can get it from MSME Development Institute, as well as we have the more than 100 and 200 project report prepare பண்ணி வச்சிருக்காங்க already. You can download the basic project profile from the website also. So this one can be done. இதுக்கு நான் ஒரு போர்ட்டல் காட்டுறேன். எங்களோட போர்ட்டல்ல you see the portal. So this is our website, MSME Development Institute website. Go to the msmede-chennai.gov.in. இதில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா MSME கார்னர் பாருங்க. இதில் பாருங்க, this website is having different நியூ என்டர்பிரினருக்கான ஒரு ஸ்கீம்ஸ் என்னென்ன இருக்கு, எக்ஸிஸ்டிங் என்டர்பிரினருக்கான ஸ்கீம் என்னென்ன இருக்கு. ஸோ ஸ்கீம்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா யூ சி தட் சப்சிடி ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு பாருங்களா, சப்சிடி லோன் ஸ்கீம். இதில் பாருங்க PMGP ஸ்கீம்னு ஒன்று இருக்கு. இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் ஏபிள் டு ஓப்பன் திஸ் ஒன். You see this is the application portal. You can apply through online. So application online application for individual you can apply through online by clicking this one. See that it is based on your Aadhaar number. எந்த ஏஜென்சி மூலமா நீங்க செலக்ட் பண்ண போறீங்க, எந்த ஸ்டேட், டேட் ஆஃப் பர்த், உங்க KYC டாக்குமெண்ட்ஸ், கம்யூனிகேஷன் அட்ரஸ், இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கேட்குங்க. இப்போ EDP கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா எந்த பேங்க் மூலம் லோன் வாங்க போறீங்க, அப்புறம் ப்ரிப்பேர் DPRன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இதெல்லாம் வந்து ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல நீங்களே பேசிக் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். அதே போல கமிங் டு திஸ் ஒன், ஐ டோல்ட் யூ ஃபார் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட். ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூ சி த ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஃபைல்ஸ். தேர் ஆர் பேசிக் ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஃபைல் ஆல்ரெடி இட் இஸ் கிவன் இன் த வெப்சைட். யூ கிளிக் எய்தர் ஆஃப் த லிங்க், யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஃபைல்ஸ்.
You see this booklet is there already. Is that you can download the booklet. This is a basic project report. Based on that, you can prepare a project report and submit to the bank. இது எப்படி நடக்கும்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த PMHRD ஸ்கீம்ல பாத்தீங்கன்னா, they will get online application through online portal. Then they will call for interview if there is a necessity, and then recommend your case to the bank. Bank has to verify your all the documents, submit your project report, verify your all the documents, and then KYC document plus உங்களோட சிபில் ஸ்கோர் எல்லாம் செக் பண்ணி you are eligible சொன்னா மட்டும் தான் லோன் கிடைக்கும். There is a chance of rejection also is there. They will check your project report, evaluation study, everything check பண்ணிட்டு they will analyze your project report, and then based on that only, if it is good, they will give the sanctioning order. Based on the sanction order only, loan will be disbursed. Loan will be disbursed, and also the subsidy will be also disbursed by the either one of the DIC மாவட்டத்திலுமே உங்களுக்கு சப்சிடி உங்களுக்கு டிஸ்பர்ஸ் பண்ணுவாங்க. இது ஒரு ஸ்கீம். ரெண்டாவது ஸ்கீம் பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கீம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த PMHRD ஸ்கீம் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் பை தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் MSME, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ங்க, இம்ப்ளிமெண்ட் பை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் MSME through 4 agencies. The second one scheme partner, Unemployed Youth Employment Generation Program. It is a scheme implemented by Tamil Nadu government. Only it is eligible for Tamil Nadu people only. The maximum project cost பார்த்தீங்கன்னா 10 லட்சம் வரலைங்க, மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சர்வீஸ். அதே போல பிசினஸ் சென்டர் சர்வீஸ் என்டர்பிரைஸ்க்கு up to 5 lakhs they can get. Same system தான், but they are divided into the PMHRD scheme. They are modified into unemployed youth. அதே you see the PM போல இங்க UIEGP ஸ்கீம் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். சேம் சிஸ்டம் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ், everything is available. Instead of applying through a KYC portal, here only one. See that msmeonline.tn.gov.in. இந்த இம்ப்ளிமெண்ட் ஏஜென்சி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்லி ஒன் ஏஜென்சி, மாவட்டத்தில் டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சென்டர் ஒன்லி தான். இதுல ஏஜ் லிமிட் இருக்கு, ஆனா PMHRD ஸ்கீம்ல நோ ஏஜ் லிமிட். 18 years above up to 60 years வரையும் எலிஜிபிள் டு அப்ளை. பட் இன் UIEGP ஸ்கீம்ல பாத்தீங்கன்னா, ஜெனரல் கேட்டகரி பாருங்க 35 years, ஸ்பெஷல் கேட்டகரிக்கு வந்து 45 years. சேம் சிஸ்டம் தான், பட் சப்சிடி பாருங்க, அதுல பாருங்க 35% மேக்ஸிமம் போகலாம், இதுல சப்சிடி மேக்ஸிமம் ஆஃப் 20% எலிஜிபிள். சரிங்களா? திஸ் இஸ் அபவுட் தி ஸ்கீம் ஆஃப் UIEGP. திஸ் வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் பை தி state government, Tamil Nadu government, through all the district interest center. Same thing தான், msmeonline.tn. then if you go to the website, you can able to see this. I will explain afterwards. Explain அது ஒன்று முடிச்சிரும், presentation முடிச்சிரும். Third one பாத்தீங்கன்னா, if you want to get a loan about a maximum 1 crore or 5 crore project உள்ள ப்ராஜெக்ட், பெரிய லெவல் ப்ராஜெக்ட் போறீங்கன்னு வச்சுங்க, ஒரு யூனிட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னா, இந்த ஸ்கீம் இஸ் பெஸ்ட் ஸ்கீம். நியூ என்டர்பிரினர் கம் என்டர்பிரைஸ் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம். தி ஸ்கீம் வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் பை தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மூலமா செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்க. இந்த ஸ்கீம்ல பாத்தீங்கன்னா, ஓனர் கான்ட்ரிபியூஷன் பாருங்க சேம் தான், 10%, 5% ஸ்பெஷல் கேட்டகரிக்கு. பேங்க் லோன் வந்து பாருங்க 65, 70. சப்சிடி பாத்தீங்கன்னா 20% ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட். It will be restricted to maximum of, now it has been revised, 25 lakhs இருந்தது, they are now revising to 50 lakhs பண்ணிருக்கா சொல்லியிருக்காங்க. ஆர்டர்ஸ் yet to come, ப்ரொபோசல் இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். இந்த ஸ்கீம் பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் இஸ் 5 crore. ப்ராஜெக்ட் ஃபார் காஸ்டிங் மோர் தென் 1 crore சப்சிடி காம்பனன்ட் will be restricted to 25 lakhs சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, இப்போ அதை ரிவைஸ் பண்ணி 50 lakhs கொண்டு போறதா சொல்லியிருக்காங்க. The individual person can apply through online, msmeonline.tn.gov.in. The portal you have to apply through online, enclosing all the necessary document plus project report. இது எப்படி நடக்கும்னா, இந்த அப்ளிகேஷன் will come to the district interest center. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சென்டர் இருக்குங்க. அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சென்டருக்கு உங்களோட அப்ளிகேஷன் போகுங்க. அந்த அப்ளிகேஷன் போயிட்டு they will call for interview one day. இதுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் இஸ் சேர்மன், அவருடைய இதுல தான் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கூப்பிடுவாங்க. கூப்பிட்டு உங்களை வெரிஃபை செக் பண்ணுவாங்க, உங்களோட கெப்பாசிட்டி என்ன இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு உங்களோட கேஸை வந்து ரெக்கமெண்ட் டு த பேங்க் அனுப்புவாங்க. பேங்க் வந்து தட் ஹாஸ் டு கிளியர் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ். ஆல்ரெடி டோல் இல்லையா, ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எவாலுவேட் பண்ணி செக் பண்ணி எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு செக் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இஃப் இட் இஸ் கிளியர்ட் மீன்ஸ் லோன் வில் பி ரீஎம்பர்ஸ்டுங்க. இட் இஸ் அ பியூர்லி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம். தமிழ்நாடு பீப்புள் ஒன்லி எலிஜிபிள் டு அப்ளை, other state people not eligible to apply.
this is 3 schemes ஒன்னு இல்லையா, அந்த 3 ஸ்கீம் வந்து சப்சிடி ஸ்கீம்ங்க. நான் சப்சிடி ஸ்கீம் வந்து வரலாம். இந்த 4th ஒன் கிரெடிட் கேரண்டி ஃபண்ட் ட்ரஸ்ட் ஃபார் மைக்ரோ ஸ்மால் என்டர்பிரைஸ் ஒரு ஸ்கீம் இருக்குங்க. இந்த ஸ்கீம் மூலியமாக இண்டிவிஜுவல் கேன் அப்ளை லோன் அப் டு த 2 crore. பிஃபோர் கோயிங் டு த நீட் ஸ்கீம்ல ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 18 years அபோவ் சொல்லியிருக்கேன். அப்பர் ஏஜ் லிமிட் வந்து 35 years, ஸ்பெஷல் கேட்டகரிக்கு 45 years. The persons should have at least minimum of degree or diploma IT, and also father mother should not have any business activities. That is also condition இருக்குங்க. அப்பா அம்மா ஏன்னா கம்பெனி வச்சிருந்தாங்கன்னா the person should not eligible under this scheme. CGTMSC இது நான் சப்சிடி ஸ்கீம்ல பார்த்தீங்கன்னா 2 crore வரை லோன் வாங்கலாங்க. ஃபார் தட் see that you will get a scheme both term loan as well as working capital facility up to 2 crore 200 lakh per borrowing unit. collateral free loan சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்கீம் மூலமா வாங்கலாம். இந்த யூனிட் நியூ யூனிட்டே வாங்கலாம். எக்ஸிஸ்டிங் என்டர்பிரைசஸ் அப் டு த லெவல் ஆஃப் மைக்ரோ ஸ்மால், நாட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். So all nationalized banks eligible to give under the loan. In the scheme all nationalized one, what the individual or unit has to give, they has to prepare a detailed project report. Then they has to submit a project report to the bank, directly to the bank. Bank will evaluate the project report and see the projects. If it is viable, technically feasible and economically viable, check பண்ணி இருந்தா மட்டும் தான் லோன் கொடுப்பாங்க. In the scheme you will get a loan, but no subsidy will be given for this scheme. But இந்த இயர் கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் 10%, 5% இல்லையா. இந்த ஸ்கீம்ல போனது இவங்க ஓனரோட கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா 25% இருக்கும், பேங்க் லோன் வந்து 75% இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்கீம் மூலமா போறதுனால என்னன்னா, கவர்மெண்ட் வில் கிவ் த கேரண்டி ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் யூ. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கு இல்லையா, பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இருக்கு இல்லையா, பிளஸ் இந்த கவர்மெண்ட் கேரண்டி ஃபீ இருக்கு, ஆனுவல் கேரண்டி பிளஸ் ஆனுவல் சர்வீஸ் ஃபீ to be extra to be paid apart from the interest. So government is taking on behalf of guarantee, that is collateral எடுத்துறாங்களே, அதனால வந்து you have to pay extra charges. அதுக்கு some fees they are collecting, guarantee cover and annual service fees. நார்மலா பாத்தீங்கன்னா ஆனுவல் கேரண்டி கவர் பாத்தீங்கன்னா ஆனுவல் ஃபீஸ் கேரண்டி கவர் பாத்தீங்கன்னா 1 to 1.5% டிபெண்டிங் அப்பான் த அமௌண்ட் வெளியே வரும். ஸோ 1% அப் டு 50 lakhs உள்ள லோன் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு 1% வந்து ஆனுவல் கேரண்டி கவர் கிடைக்கும். ஸோ above 50 lakhs 2 crore வந்தீங்கன்னா தென் 1.5% வந்து ஆனுவல் கேரண்டி வரும். அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆனுவல் சர்வீஸ் சார்ஜஸ் இருக்கு. சர்வீஸ் சார்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0.5% இருந்து 0.75% வரையும் வேரி ஆகும். இது வந்து அடிஷனலா யூ ஹேவ் டு பே அப்பார்ட் ஃப்ரம் இன்ட்ரெஸ்ட், யூ ஹேவ் டு பே எவ்ரி இயர் திஸ் ஒன் இந்த ஸ்கீம் மூலியம். பட் நோ கொலட்டரல் இஸ் ரிக்வயர்ட். த கவர்மெண்ட் வில் டேக் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் உங்களோட அப்ளிகேஷனை அந்த ஆன்லைன் திஸ் இஸ் வில் பி டன் பை த பேங்க். You have to submit to the bank. Bank will evaluate and then you recommend your case to the CGTMSC ஒரு ஃபண்ட் ட்ரஸ்ட் இருக்குங்க, அவங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. அவங்க ஸ்டடி பண்ணிட்டு செக் பண்ணிட்டு ஓகே இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்கீம்ல எலிஜிபிலிட்டி இது கிடைக்கும், லோன் கிடைக்கும். ஒன்லி ஆல் நேஷனலைஸ்டு பேங்க்குங்க திஸ் ஒன் எலிஜிபிலிட்டி. 5th ஒன் பார்த்தீங்கன்னா முத்ரா ஸ்கீம்ங்க, மைக்ரோ யூனிட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரீஃபைனான்சிங் ஏஜென்சிங்க. இதுல எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 crore வரையும் லோன் வாங்கலாம். அந்த சிஜிடிஎம்எஸ்ல முத்ரால வந்து அப் டு 10 lakhs யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு கெட் எ லோன். பாருங்க, ஆல் இண்டிவிஜுவல் எக்ஸிஸ்டிங் என்டர்பிரைசஸ், ஷாப்கீப்பர்னா கடை வச்சிருக்கவங்க கூட, ஃப்ரூட் வெஜிடபிள் வெண்டார், ட்ரக் ஆப்ரேட்டர், ஃபுட் சர்வீஸ் யூனிட்ஸ், ரிப்பேர் ஷாப்ஸ், மெஷின் ஆப்ரேட்டர், ஆர்டிஷியன், ஃபுட் ப்ராசஸர், அதர்ஸ் இன் ரூரல் அண்ட் அர்பன் ஏரியாஸ். இந்த ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வந்து தேர் ஹேவிங் முத்ராவில் வந்து 3 வகையை பிரிச்சிருக்காங்க. சிசு, கிஷோர், தருண் சொல்லிட்டு. லோன் அப் டு 50,000 வரலையும் வாங்குறவங்களுக்கு சிசு கேட்டகரியில் கொடுப்பாங்க. லோன் அபவ் 50,000 to 5 lakh உள்ள வாங்கணும் கிஷோர் கேட்டகரியில் கொடுப்பாங்க. அபவ் 5 lakhs to 10 lakhs தருண் கேட்டகரியில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நோ சப்சிடி வில் பி எலிஜிபிள் இன் த ஸ்கீம்ஸ். யூ ஹேவ் டு அப்ளை த்ரூ ஆன்லைன் அண்ட் you have to discuss with the bank people which bank you are going to get a loan. Then the website link is given, site the uddayamimitra.in ஒரு போர்ட்டல் இருக்கு. அந்த போர்ட்டலில் போய்ட்டு யூ கேன் ஏபிள் டு அப்ளை த்ரூ ஆன்லைன் முத்ரா ஸ்கீம். இதுவும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தாங்க. இது மூலயமா வந்து எவ்ரி பர்சன்ஸ் கேன் கெட் ஏ மேக்ஸிமம் ஆஃப் 10 lakh rupees.
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 6வது ஸ்கீம் ஸ்டாண்டப் இந்தியா ஸ்கீம் சொல்லுவாங்க. இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் டிசைன்டு ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் உமன் என்டர்பிரினருக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்கீம். இந்த ஸ்கீம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஆல் உமன் என்டர்பிரினர் அஸ் வெல் அஸ் எஸ்சி ஷெட்யூல்டு கேஸ்ட் அண்ட் ஷெட்யூல்டு ட்ரைப் பீப்புள் எலிஜிபிள் டு கெட் லோன் above 10 lakhs to 1 crore for all from any nationalized banks. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் தான். முத்ரா லோனில் எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் கொடுத்தீங்களோ அதே போல் வந்து யூ டு ப்ரிப்பேர் a ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் சப்மிட் டு த பேங்க் directly to the bank. This is one also done by the online portal also. It is available standupmitra.in சொல்லிட்டு ஒரு போர்ட்டல் இருக்கு. அந்த போர்ட்டல் மூலமாக நீங்க ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அனுப்பணும். வாட் ஆர் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ரிக்வயர்ட்? ஃபர்ஸ்ட் உங்க கேஒய்சி டாக்குமெண்ட் கம்பல்சரி வச்சிருக்கணுங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டுங்க. ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கண்டெய்ன்ஸ் 6 இயர்ஸ்க்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு, பேலன்ஸ் ஷீட்டு, கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டு, அப்புறம் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் அனாலிசிஸ், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய லாஸ்ட் 2 இயர் மீன்ஸ் மினிமம் 6 மந்த் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்டு, உங்களுடைய சிபில் ஸ்கோர் பார்ப்பாங்க. இதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் தே வில் கிவ் த லோன் அண்டர் த ஸ்கீம்ஸ். ஒவ்வொரு பேங்க்கும் ஆல் நேஷனலைஸ்டு பேங்க்ஸ் அட்லீஸ்ட் 1 எஸ்சி எஸ்டி ஆர் 1 உமன் என்டர்பிரினருக்கு மாசத்துக்கு ஒரு முறை கம்பல்சரி ஒருத்தர் கொடுக்கணும்னு ரூல் இந்த ஸ்கீம்ல. அதனால வந்து உமன் என்டர்பிரினர் as well as SC/ST people can avail the benefits. See that repayment schedule I told you year for 7 years maximum. Moratorium period நீங்க லோன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் 18 monthsக்கு அப்புறம் தான் you are going to pay the repayment schedule. அது ஆல்சோ இந்த ஸ்கீம்ல பெனிஃபிட் இருக்குங்க. So these are the schemes available for MSMEs for new entrepreneur. Existing entrepreneur நிறைய இருக்கு. No, I don't want to explain all those things. இதெல்லாம் it may take another 1 year, 1 hour, 1.5 hours to explain all those things. So what are the activities we are doing? I told you promotional activities for aspiring entrepreneur. Training we are conducting. So to motivate young people to go for self-employment through entrepreneurship training. So already I told you these are the training we are conducting. MSME Development Institute. What are the handholding support we are giving to the MSME units as well as new units? Selection of product, equipment, market area, preparation of project report already prepare பண்ணி வச்சிருக்காங்க. And also we have website also available. Filing of SME loans if necessary to the uneducated people. Online filing of MSME registration. Preparation of simple project reports, preparation of district industrial profiling, organizing various awareness program. Government என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ப்ரொவைடிங் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் சப்சிடி. நாங்கள் ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் என்டர்பிரினர் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு ஒரு சில சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருந்தா வி ஆர் கிவிங் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் சப்சிடிங்க. ஸோ ஐ டோல்ட் யூ வாட் ஆர் த ஆஃபீஸஸ் அவைலபிள் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எம்எஸ்எம்இ, ஆஃபீஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் கமிஷனர், MSME development is coming. See that development for MSME sector under Ministry of MSME, you have the Development Commissioner MSME office at New Delhi, and then under the Ministry of MSME, this is public sector undertaking, National Industry Small Corporation. This is also will have the office at all the maximum all the states. We have minimum 1 or 2 offices at NSIC, and then Khadi Village Industries Commission, KVIC, Kairpur. The 4 office under Ministry of MSME வருது. Under Office of Development Commissioner பார்த்தீங்கன்னா we have office MSME Development Institute, and then testing center, MSME testing center சொல்லி வச்சிருக்கோம், ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கு. And then tool rooms இருக்கு, technology development center இருக்கு, branch office there. So coming to this tool rooms பார்த்தீங்கன்னா we have around ஒரு 15 tool rooms இருக்குங்க. So இந்த மாதிரி training, they are giving training as well as R&D support. They are doing the work for the MSME sector. So many training institute இருக்குங்க, but all over India around ஒரு 15 training. சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஃபுட்வேர் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் சென்னைன்னு ஒன்று வந்துருக்குங்க. அதே போல் MSME டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் சென்டர்னு சொல்லிட்டு புதுச்சேரியில் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இன்னும் 2 நியூ ப்ரொபோசல் ட்ரைனிங் இருக்குது. கோயம்புத்தூரில் ஒன்று வரப்போகுதுங்க. அண்ட் தென் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இன்னொரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் வரப்போகுதுங்க. பர்டிகுலர்லி இட் இஸ் இன்ஜினியரிங் பேஸ்ட் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்டுங்க. For skill as well as production supportukaga, MSME unit supportukaga, we are going to establish some new training centers. Coming to the MSME Development Institute,
Our main office at Chennai, it covers Tamil Nadu and Puducherry. Branch office at Coimbatore, Tirunelveli, Tuticorin. There are 4 offices available at present. You can see all the information available in our website. Before closing this presentation, I am going to give you the I am going to show our website. In the website, you will find all the information. What are the schemes? என்னென்ன இருக்கு, எது எப்படி இருக்கு, என்னன்றதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். Just a moment. Pati sir, itu mutar soal. Pati sir. 22 mutar soal. 22. Wait பண்ணு. எதுக்கு? Wait. My voice is audible. Hello? Yes, sir, your voice is Coming to our website. So all the information is available on our website. I told you. See that about us, about the ministry, you can able to see about the Development Commissioner Office, about the MSME Development Institute, organization structures, services, what are the service we are giving to the unit. You can able to see this. Technical assistant என்னென்ன பண்றோம், cluster development we are doing. So this எங்களுடைய ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃபீஸ் அண்ட் வேரிய ட்ரேட்ஸ். ஐ டோல்டு மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், மெட்டலர்ஜி, கெமிக்கல், ஃபுட், கிளாஸ் அண்ட் செராமிக்ஸ், லெதர், டெக்ஸ்டைல், எக்கனாமிக்ஸ். திஸ் இஸ் டெக்னிக்கல் சைட். நான் டெக்னிக்கல் சைட் எக்கனாமிக்ஸும் இருக்காங்க, எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டிசிப்ளின். ஃபார் தி சப்போர்ட் ஃபார் தி டு டெவலப் தி எம்எஸ்எம்இ செக்டர். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு. என்ன மாதிரியான கைடன்ஸ்? கெமிக்கல் ட்ரேட்ல ஒரு கைடன்ஸ், ஒரு யூனிட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண ஒருத்தர் வராருன்னா கெமிக்கல் ஆஃபீஸர் வில் எக்ஸ்பிளைன் அந்த மாதிரியான யூனிட்ல என்னென்ன மாதிரி எப்படி சப்போர்ட் இருக்கு, என்ன மாதிரி கன்சல்டன்சி ஒர்க் இருக்கு, என்ன மாதிரி பண்ணலாம், இது பண்ணலாம், கைடன்ஸ். இப்போ மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டட் ஒன் பர்சன் இருக்குன்னா அவர் யூனிட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னா மெக்கானிக்கல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆல்சோ வில் கைடன்ஸ் வில் கிவ். அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல், அதே போல மெட்டலர்ஜி, கெமிக்கல், ஃபுட், leather, textiles. Like this, we have so many officers employed for the development of MSME sector. Cluster development. So this is the existing unit. For தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா there are around 44 clusters இருக்குங்க. இது வந்து எக்ஸிஸ்டிங் யூனிட்டுக்காக பண்ற ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ்ங்க. அதே போல ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஃபைல்ஸ், யூ கேன் ஏபிள் டு சி த ப்ராஜெக்ட். செமினார், ஒர்க் ஷாப், ஆர்கனைசிங், மாடர்னைசேஷன்ஸ், கெப்பாசிட்டி அசஸ்மெண்ட், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். ஐ டோல்ட் யூ வாட் ஆர் த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வி ஆர் டூயிங். அப்புறம் என்டர்பிரினர்ஷிப் ஃபெசிலிட்டேஷன் செல்னு ஒரு செல் வச்சிருக்கோம். வி ஹேவ் த ஆஃபீஸ் அட் ஆஃபீஸ். கைட் த ப்ராஸ்பெக்ட் எக்ஸிஸ்டிங் என்டர்பிரினர் இன் செட்டிங் அப் நியூ யூனிட்ஸ். அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிளான்ட் லேஅவுட், ரா மெட்டீரியல் செலெக்ஷன், மாடர்னைசேஷன், குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட், கைடன்ஸ், ஆல் கைடன்ஸ் அண்ட் எம்எஸ்எம்இ சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா we have some marketing assistance development, procurement marketing support னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. The existing entrepreneur can able to participate in international exhibition, participate பண்ணலாம், டொமஸ்டிக் எக்ஸிபிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அதுக்கு ஒன்று ஆன்லைன் போர்ட்டல் இருக்கு, அதில் அப்ளை பண்ணிட்டு they can participate, they can get the reimbursement. ஒரு 75% expenses they can get reimbursement. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டி ஸ்கீம்ஸ் இருக்குங்க. அந்த தென் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் செல்னு ஒரு வச்சிருக்குங்க. ஸோ எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்ட் எதனா கைடன்ஸ் எதனா வேணா they can visit our office. அதே போல எக்கனாமிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் செக்ஷன் ஒன்று இருக்குங்க. they will prepare the industrial potential survey reports and study of sick units. இதெல்லாம் அவங்க they will prepare. And then we have the GST facilities செல்லுங்க. ஸோ எம்எஸ்எம் யூனிட்டுக்கு வந்து மந்த்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு we have one GST facilities செல்லுங்க. At nominal cost will be done ஒரு 150 rupees, 200 rupees like this. Maximum ஒரு 300-500 rupees they can able to file a GST return filing. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் as well as ஃபைலிங். சாம்பியன் ஒரு ஃபெசிலிட்டேஷன் செல் ஒன்று இருக்குங்க. இது எதுக்காக கொடுனா, இது வந்து கிரியேஷன் ஹார்மோனைசேஷன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மாடர்ன் ப்ராசஸ் ஃபார் கிரியேட்டிங் தி அவுட்புட் நேஷனல் ஸ்ட்ரென்த் டு ஹெல்ப் த எம்எஸ்எம்இ இன் திஸ் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ், ரா மெட்டீரியல், லேபர், பர்மிஷன் எக்ஸெட்ரா. உங்களுக்கு ஒரு கிரீவன்ஸ் இருக்கோ இல்லை ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கோ, அதில் எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல் இருக்குங்க. தே கேன் அப்ளை த்ரூ ஆன்லைன் போர்ட்டலுங்க. அதனுடைய
issues வந்து they will officers from this institute will resolve the issues, particularly loan விஷயமாக இருந்தாலும் சரி, பர்டிகுலரா அந்த கைடன்ஸ் என்ன தேவைப்படுதுன்னா they can apply through online portal and they can MSME units also they can give suggestions. இந்த மாதிரி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாங்க, இந்த மாதிரி பண்ணலாம்னா they can give the suggestion. grievance இருக்குங்க, அந்த மாதிரி வந்து they can apply through online portal, they can get a solution for the grievance. இது வந்து about MSME ல. And then பார்த்தீங்கன்னா about DA already I told you there are 4 office at DA. சென்னை ஒன்று இருக்கு, கோயம்புத்தூர் ஒன்று இருக்கு, இது வந்து. And also you can contact these offices directly. Either you can come to our office or contact landline number, phone number directly to office. Details all are given. There are 4 offices details, everything it is given our government portal. This is our about MSME. Coming to about MSME. What are the MSME? What is MSME definition? Already I told you what is MSME definition. Same thing it was given on our website. You can see all this information on our website. Okay, அதே போல what are the MSME Act? Government has notified some act. So I told you once 1st July 2020 onwards this new definition has come here. Already act notification also is there. You can see that all those things. Yeah, the circulars, orders, anything you can find out. And they coming to MSME corner. New entrepreneur, they can able to see what are how to start MSME. You see that what are the starts, how to start to MSME. Steps to approach to start an MSME. So identify the opportunities. First steps. Second வந்து opportunity என்னென்ன செலக்ட் பண்ணணும், ப்ராடக்ட் பிளே, ப்ராசஸ், பிளேஸ் அண்ட் பார்ட்னர், ப்ராடக்ட் சாய்ஸ், and then process selection, and then arranging the finance, and then procedure for purchase of machineries purchase பண்ணுங்க. அப்புறம் construction of the building, getting the utility connections, and then getting a 3M manpower, and then machineries. 3M na machineries, materials, man, machines, materials. Filing of MSME. எல்லா மெட்டீரியல் வந்ததுக்கு அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிக்கும் போது you have to file the MSME registration. Details of document required for Udyam registrations. So you can go to the website and listen. Exception from compulsory license. Some of the exemption is there for MSME category. Some category you need to get compulsory licensing. For example, நீங்க pollution clearance and compulsory உள்ள items green, red category, orange category you have to get pollution clearance for clearance. If it is a green category, then no need to get the pollution clearance. Like this, it is there. Then how to start in Tamil. One article has come. அந்த ஆர்டிகல்ல பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஆரம்பிக்கிறது, என்ன மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தமிழ்ல ஒரு ஆர்டிகல் வந்தது. அதை வந்து வெப்சைட்ல இருக்கு. யூ கேன் ஏபிள் டு see this one through a portal. டவுன்லோட் ஆகட்டும். அதே போல பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஃபைல். ஐ டோல்ட் யூ ப்ராஜெக்ட் ப்ரொஃபைல். யூ கேன் ஏபிள் டு see the project profile in this. Select the industry type. இப்போ நீங்க வந்து ஃபுட் ப்ராசஸ் யூனிட் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணீங்கன்னா what are the projects available. This is Stand Up India, Stand Up Mitra போர்ட்டலுங்க. இதில் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் இப்போ see that மெடிக்கல் கிரேட் ஆயில்ஸ், ஃப்ரூட் ஜாம், இந்த மாதிரி வந்து பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து இன்ஜினியரிங் இருக்கு. அதே போல திஸ் இஸ் ஃபார் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். Project profile. You can able to download and see the project profiles. Basic project profile. Based on that, you can able to prepare a detailed project reports. See that these are the project profile is available from website. So coming to this one, you can download this mechanical process products. If you download this PDF, you can able to find out. See that what are the product. Aluminum fabrication enna pananum nenichina, you can able to see the project profile. Basic. This was done earlier one. You can see the basic idea how to prepare a project report like this. See the automobile silencer, computer furnitures, air brushes, like this. See that so many project profiles are available. Like some similar way you can able to see. This is PMEG online portal application. See the தொழிலில் வெற்றி பெற 18 படிகள். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, 18 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 18 ஸ்டெப்ஸ்லயும் யூ டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஒன்று டு பிகம் அன் ஆண்டர்பிரினர். எப்படி அது நீங்கள் டிசிஷன் எடுக்கணும். ரெண்டாவது ஸ்டெப்ஸ் என்ன, மூணாவது ஸ்டெப்ஸ் என்ன, யூ டு டேக் யூ see that this one. மத்திய அரசால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் என்ன இருக்கு, சிறப்பு ஸ்கீம். ஐ டோல்ட் யூ ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா ஸ்கீம் பற்றி சொன்னேன். என்னென்ன ஸ்கீம், முத்ரான்னு ஒரு ஸ்கீம் சொன்னேன்.
So what is entrepreneurs இது என்ன இது என்ன இது தமிழ்ல இருக்குங்க. இதெல்லாம் you can able to see. Scheme for starters. Already I explained. Again you see that PMEG scheme. The Gram Udyog Vikas Yojana. இது ஒரு ஸ்கீம் இருக்குங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஐ டோல்ட் திஸ் வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் பை காதி வில்லேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கமிஷனுங்க. பர்டிகுலர்லி ஃபார் வந்து அனிபி பாக்ஸ் செட்டப் பண்றதுக்காக ஒரு ஸ்கீம் உருவாக்க பண்ணாங்க. ஐ டோல்ட் கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம்ஸ், நான் சப்சிடி ஸ்கீம் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஸ்கீம். என்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். ஐ டோல்ட் வாட் ஆர் த ஸ்கீம்ஸ் இஸ் அவைலபிள். ஐஎம்சிஏ, பிஎஸ்டிபி, எம்டிபி. ஓகேங்களா? Coming to the technology transfers. So நீங்க புதுசா யூனிட் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்ல so many technology has been prepared by government department, particularly Baba Atomic Research Center, Mumbai, CSIR labs, and then defense department, அப்புறம் DRDO, அப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி, அப்புறம் ஃபுட் இன்ஸ்டியூட்ஸுங்க, லெதர் இன்ஸ்டியூட்டுங்க, அதே போல எலக்ட்ரோகெமிக்கல் இன்ஸ்டியூட்டுங்க, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஆல்சோ தே டெவலப்ட் சம் நியூ டெக்னாலஜிஸ்ங்க. தட் இஸ் அவைலபிள் வித் நாமினல் காஸ்டிங். அந்த டெக்னாலஜி நீங்க கத்துக்கிட்டு கோ அண்ட் ஸ்டடி த டெக்னாலஜி வித் பேயிங் சம் நாமினல் ஃபீஸ். அந்த டெக்னாலஜி மார்க்கெட்ல இல்லாம இருந்தாலும் யூ கேன் ஏபிள் டு பிரிங் த ப்ராடக்ட். யூ கேன் ஸ்டார்ட் எ ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பிரிங் டு த மார்க்கெட் அண்ட் ஸ்டார்ட் எ பிசினஸ் வெரி வெல். அண்ட் ஈவன் IIT Madras also having some technology transfers. For example, if you go to the defense, you see that these are the technology available with defense. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அவங்க வந்து they are importing from foreign countries. They need to develop a local vendor. You see the inertial measurement, inertial navigation product, halo shaft, collision, some product. This is another product. You see the torch light also they are purchasing some BML. This kind of product can be developed locally by getting this one. And then apart from this, you go to the Baba Atomic Research Center. You see that. See that Baba Entrepreneur Baba Atomic Research Center technology available transfer. You come to the Agriculture University. Agriculture related products, what they developed for new product, new machines, anything available, you can see it in this portal and see that all the things is available. Get the new technology and learn things and start, you can start enterprises, setting up. And then apart from this, so you want to develop a new prototype model. So we have incubation schemes, particularly for engineering students. Students of third year and fourth year engineering students, they want to develop a new prototype model. MSME ministry are the incubation scheme. Students can apply through already listed engineering college. And the college, they can apply through online portal. They will scrutinize your application by the college level, one screening level, national level screening level. For developing prototype model, Government of India is giving maximum 100% free of cost. That is maximum 15 lakhs per idea. But it is not meant for R&D purpose. The students can develop a prototype model. This will end up with a new unit. ஒரு வந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை இருந்தால் மட்டும் தான் கமர்ஷியல் ப்ராடக்ட் வந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்கீம்ல வந்து அவைல் பண்ண முடியும். 15 லட்சம் வரை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் கெட் அவைல். யூ சீ திஸ் ஒன் ஸ்கீம் கைடன்ஸ்ல இருக்கு. வேர் டு அப்ளை ஆல்சோ there. And apart from this design scheme, sir, my presentation is over. Any doubts may be asked.
Okay, sir. Thank you very much for giving opportunity to speak about our MSME schemes. Sir, one thing, sir. Uh, Can the computer science IT students they can able to start a program under the services sector? yes, The under the service sector only, under not the service. manufacturing, service sector only. Okay, okay, okay. Yes. Thank you, sir. Thank you for your presentation, sir. Thank you, sir, for your Any valuable question? words. Hope this session will make a spark to success and development for the budding engineers, sir. Thank you, sir. Okay, Sindhu, sir. Thank you, sir. Any doubt, any clarification, you can visit our website. பாருங்க. It is available, openly available to public. I told you all the schemes are available with me. Apart from this, you can approach directly to NI office in the nearest Arunai is not far from there. Around 150 kilometers. You can come to our visit our office, discuss with the different department people and as well as different trade people. Get benefit out of. அது என்னோட மோட்டிவ் அதுதான் டு என்டர்பிரினர் கிரியேட் பண்ணும் அதே சமயத்தில் வந்து சஸ்டைனபிலிட்டிக்கும் கிவிங் கைடன்ஸ். Thank you very much, sir. This is Anita, Dr. Anita from ITHOD, sir. And this has given them a good orientation, sir, so that they can be an entrepreneur, just being an employee. This is and you have made it feasible with all the steps you have given them, the guidelines which we have given them, sir. Thank you very much, sir. Thank you one and all for attending this program, and you have made it a grand success. Please make use for all these informations which would help you to be a very good entrepreneur. Thank you very much, sir.